हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लियर एग्जाम। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪਾਸਟ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ 60 ਕੁਐਸਚਨ 2012 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਨਾਓ। 61 Expression of the fundamental duties is a feature of Indian Constitution which was borrowed from। फंडामेंटल ड्यूटी का कंसैप्ट ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ? ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन USA, नेक्स्ट फॉर्मर USR, डी आयरलैंड। द आंसर इज सी फॉर्मर USRR इस दी ऑप्शन आंसर की विच डी है जो कि करैक्ट नहीं। सो आंसर सी इज करैक्ट, फॉर्मर USSR। इस तो नैक्सट क्वेश्चन, नगर पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ए। कहते नगर पंचायत किस एरिया विच बनाई जाती है? स्मॉल अर्बन एरिया, लार्ज अर्बन एरिया, मैट्रोपॉलिटन एरिया, डी नन ऑफ अबव। द आंसर इज डी नन ऑफ अबव। इस तो नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट? इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ऑप्शन, पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द मिड टर्म ऑफ इलैक्शन शैल वी हैव फुल टर्म ऑफ 5 ईयर्स। कहते पंचायत नूं मध्य इलैक्शनां दे विच बनाया जाता है जिस विच 5 टर्म दे इलैक्शन का साल हो गए। 30% सीट्स इन पंचायत शैल बी रिजर्व फॉर वूमैन। कहते 33% सीटां पंचायत विच वूमैन लई रिजर्व हैं। इस तो अगला, पंचायत समिति मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्टेट हैविंग पॉपूलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। कहते उन्होंने स्टेटा विच पंचायत समितियां नहीं बनाई जा सकदियां जिन्हां दी पॉपूलेशन 20 लाख तो ज़्यादा नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करैक्ट। आप पंचायत समितियां बना सकते हैं जिन्हां स्टेट की पॉपूलेशन 20 लाख तो भी घट है। डी ऑल ऑफ अबव स्टेटमेंट्स आर करैक्ट। तो 63 का आंसर सी। इस तो अगला क्वेश्चन 64, विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर फर्स्ट इन प्रैम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहते भारत की संविधान की प्रैम्बलम जो फर्स्ट परिभाषा है उस इस सब तो पहला शब्द की है? ऑप्शन इक्वैलिटी, बी जस्टिस, सी लिबर्टी, डी फरनैटिटी। तो इसका आंसर की है? जस्टिस। इस तो बाद 65, विच हू सेड द कोलेशन ऑफ पॉलिटिक्स हैज स्लोवड द पीस ऑफ रिफॉर्म्स। कहते कोलेशन ऑफ पॉलिटिक्स ने इस में गति ऑफ रिफॉर्म्स नूं स्लो कर दिता। ये स्टेटमेंट किसने कही सी? ये उस टाइम की करंट जीके का क्वेश्चन है। द ऑप्शन मोहम्मद मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, सी पी चिदंबरम। इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी। इस तो बाद 66 क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड ऑनरी डॉक्टरेट ऑफ आर्ट्स बाय द एडिनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा इन 2012। ये भी करंट जीके का क्वेश्चन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट स्टिल। इसका 66 का आंसर की है? डी शर्मिला टैगोर। इस तो बाद 67 क्वेश्चन, वाट इज शेड? शेड प्रोग्राम की है? इट इज मैकेनिज्म टू चेक द सी पायरेसी इन इंडियन ओशन बाय द नेवल फोर्सेस ऑफ 3 कंट्रीज जॉइंटली।
ਸ਼ੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸਨੂੰ 3 ਦੇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਰਲ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਟ੍ਰੇਡ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਜੀਨ ਡਿਸਕਵਰੀ ਇਨ ਮੇਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਬਾਈ ਯੂਕੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੀਨ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਮੱਕੀ 'ਚ ਬਾਈ ਯੂਕੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਇਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗ੍ਰਿਡ ਟੂ ਅਸੈਸ ਆਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਟਾ। ਤਾਂ 67 ਦਾ ਆਨਸਰ ਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 3 ਦੇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ 68, ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦਾ ਪਲੈਨਟ ਮਾਰਸ, ਨਾਸਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਲਾਂਚਡ ਏ ਰੋਵਰ ਨਿਕਨੇਮ। ਨਾਸਾ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਵਰ ਲਾਂਚ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਜ਼ ਇਮਰਜ ਐਜ ਪਾਪੂਲਰ ਲੀਡਰ, ਵਾਟ ਮੀਨਡ ਬਾਈ ਅੰਨਾ ਇਨ ਮਰਾਠੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਅੰਨਾ ਮੀਨਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਮਰਾਠੀ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 17 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2012 ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜੀਕੇ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। USA topped in medal tally followed by Argentina, USA topped the medal tally followed by China। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹੈ? USA topped in medal tally followed by China। ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, USA ਨੇ ਟੌਪ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੂਸਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2016 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਬਾਰੇ। 2016 ਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਟੌਪ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ USA, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ UK ਐਂਡ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ। ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? 67 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 71, the legacy of Kapil Sibal in Union election mission did not include passage of RT Act, making the Class X board optional, allowing the foreign education provided, and D, replacing with grades marks। ਹਾਂਜੀ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਉਸ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਲਾਓ ਦਾ ਫੋਰਨਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੈਚ ਹੋਇਆ? ਦੇਵਦੱਤ, ਭੀਸ਼ਮਰੋਲ, ਦੇਵਾਨੰਦ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰਾਏ ਗਾਕੜੀ, ਰਾਜੀਕਨਾਥ, ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਨਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਐਂਡ ਡੀ, ਆਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਟੂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਖਾਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਐਂਡ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ। ਨਾਟ ਕਰੈਕਟਲੀ, ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੀਨਜ਼
ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੈਕਟ ਮੈਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੋਨੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਨੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 73 ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਫ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪਾਕ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੂ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਇੰਡੀਆ ਲਾਸਟ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਰੰਟ GK ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2012 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਹੀਨਾ ਰੂਬਾਨੀ ਖਾਰ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਯੰਗੈਸਟ ਫੋਰਨਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਡੇਂਗੂ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਐਂਡੋਫਿਲਸ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼, ਐਂਡੀਜ਼ ਇਜਿਪਟਿਸ ਮੋਸਕੀਟੋ ਐਂਡ C ਬੈਕਟੀਰੀਆ, D ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 74 ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B ਐਂਡੀਜ਼ ਇਜਿਪਟਿਸ ਮੋਸਕੀਟੋ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਿਜੇ ਕੈਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟਡ 2012 ਇਜ਼ ਰੋਡ ਮੈਪ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਜੇ ਕੈਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਲਾਈਕ ਹਾਕੀ, B ਫਿਸਕਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ, C ਸਟੋਪਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, D ਨਾਨ ਅਬਾਵ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੀ, ਆਨਸਰ B ਕਰੈਕਟ, ਫਿਸਕਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ 76 ਹੂ ਇਜ਼ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮੈਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੂਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ GK ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ D ਡਾਕਟਰ ਗਿਰਿਜ ਵਿਆਸ, B ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, C ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਐਂਡ D MS ਜਯੰਤੀ ਪਟਨਾਇਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ 76 ਦਾ B ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਇਜ਼ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ 2020 ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ 16 ਨੈਮ ਸਮਿਟ ਆਫ 2012 ਵਾਜ਼ ਹੈਲਡ ਐਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, B ਢਾਕਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, D ਤਹਿਰਾਨ। ਨੈਮ ਸਮਿਟ ਕੀ ਸੀ, ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਮਿਟ 2012 ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਨਸਰ D ਤਹਿਰਾਨ। 2020 ਦੀ ਨੈਮ ਸਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜ਼ੁਰਦਿਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਮ ਇਨਟੂ ਦਾ ਲਾਈਟ ਵਿਦ ਦ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਕੈਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕੈਗ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਵੰਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ TN ਸਿਨਸੇਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੀ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ। ਕੈਗ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 79 ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 2011 ਵਾਜ਼। 2011 ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 79 ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, D 74.04%। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਸਸ ਕਦੋਂ ਕੰਡਕਟ ਹੋਊ, 2021। Who won the Nobel Prize for Medicine of Stem Cell Research
ਸਟੈਮ ਤਣੇ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬੋਥ ਅਬਵ। ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ। ਜੋਹਨ ਗਾਰਡਨ ਸੀਨੀਆ ਜਮਨਾਕਾ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। Hurricanes Sandins and Katrina were unusually recent was why the hurricanes named। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, not very important for today। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 which country granted the WikiLeaks founder the Julian Assange politician license। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਏਡਾਰ ਨੇ। ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਅਡਾਪਟਡ ਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ CTBT ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਾਟ ਇਜ਼ CTBT ਟ੍ਰੀਟੀ? ਕੰਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਪਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ USA ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਪਰ ਰੈਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ 'ਤੇ? ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਨੋਟ ਸਾਈਨਡ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। '84 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਡ UN ਗੁੱਡਵਿਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਫॉर UNAIDS ਰੀਸੈਂਟਲੀ? ਤਾਂ 84 ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ D ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। 85 ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਰੀਸੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਰੀਸ਼ਫਲ ਮਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਟੂਡੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਕਿਸ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਿਆ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? C ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 2012 ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਰਿਆ ਸੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ। ਹੂ ਵਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ 2011? ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਟੂਡੇ। (2012) has been designed as a national year of। ਕਹਿੰਦੇ 2012 ਸਾਲ ਕਿਸ ਲਈ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ A ਸਾਇੰਸ, ਆਪਸ਼ਨ B एनवायरमेंट, C मैथमेटिक्स, D health। ऑप्शन C is mathematics। Today 2020 year by WHO किस ਲਈ ਬਾਈ ਕਰਿਆ ਗਿਆ? ਨਰਸਿਸ ਐਂਡ ਮਿਡਵਾਈਫਸ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਨਰਸਿਸ ਤੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਲਈ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ। ਆਪਸ਼ਨ B ਅਮੈਰੀਕਾ, ਆਪਸ਼ਨ
C France, option D Germany। The answer is England। इंग्लैंड रेवोल्यूशन इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन सब तो पहला होई सी। इस तो बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट डिड नॉट इनवैक्स रिवाइविंग हैंड बाय स्माइनिंग वीविंग एज पार्ट ऑफ द इनकरेजेस स्वदेशी। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, deliberate violation of the laws, boycott of the foreign goods, refusal of the cooperative with non corporation movement ਕਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1920 ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਨਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਡਿਡ ਨੋਟ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੀ ਡੈਲੀਬਰੇਟਰੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रूव्ड द प्रेस टू द टीनेट्स बकायदे। कहते जो परमानेंट रेवेन्यू सैटलमेंट से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट कराया सी उसका टीनेट्स में किसानों ते की प्रभाव पिया। फोर्सड टू प्रोड्यूस मोर, एक्सप्लोटेड बाय जामीदार, आस्कड टू पे ईयरली रेवेन्यू इन एडवांस, आस्कड टू पे अंडर मिलिटरी प्रेशर। तो ऑप्शन बी इज़ ਕਰੈਕਟ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਵਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ? ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਅਮਾਊਂਟ ਫਿਕਸਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮ ਆਫ ਅਮਾਊਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92 ਕੁਐਸਚਨ, ਨਾਜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਜ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਵਿਦ ਦ ਹਿਟਲਰ ਵਰਲਡਵਾਈਡ, ਵਟ ਵਾਜ ਦ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਐਮਫੈਸਿਸ ਔਨ। ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਸੇਮ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਓਰਿਟੀ ਔਨ ਦਾ ਨਾਰਡਿਕ ਆਰੀਅਨ ਰੇਸ, ਮੇਕ ਦਾ ਆਰੀਅਨ ਸਟਰੋਂਗਰ, ਐਮਪਾਵਰ ਦਾ ਵੂਮੈਨ ਫॉर ਅਚੀਵਿੰਗ ਦਾ ਗੋਲਸ, ਐਂਡ ਡੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾਜੀਜ਼ ਨੇ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਐਜ ਏ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਟੇਟਸ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 93 ਵਿਚ ਆਫ ਨੋਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਸਟ ਵਾਰ ਜੋ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1918 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਕਿਸ ਨੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਫਰਾਂਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਸ਼ੀਆ। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 93 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ। ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਫॉरगेट ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।